उड़ुवा रास्तारू आरंभ होइथिबा पाटदेईर यात्रा आज जाए सरीनी जना नाही केबे सरीबो। घूरी बुलुची से गाँरु सहर सहररू महानगर आखिरे लुह छातीरे कोह आ कानी रे गंठी पड़ी संग्राम और संघर्षर चाबिकाठी खोजी चली से तार परिचय। से पाटदेई को हुए तो आपण भेटी पारती इटा भाटी रे, हुए तो कौन सी नामजादा कंपानीर बड़ पदवी रे बा नुआ करी कॉलेज जाउथबा कौन सी झियो रूपरे। से पाटदेई को जे मनीषों भिड़ भितर साउंटी नहीं छंती चलतु तांकु भेटिबा। पद्मश्री बीणापाणी महांती ओडिया कथा साहित्यर से हेले पाटदेई। पिलादिने लोकों को लुचि लुचि से कविता लिखुथिले, भाबुथिले किए देखिले कौन भाबिबो। प्रथमे प्रथमे पुस्तक छापिबा को प्रकाशक माने मना कर देउथिले, हेले से निराश हेइ नथिले। विधि जहाँ जीवन रे प्रसिद्धि लिखिछि ताकू कहीं कौन अटकई पारिबो। जे अच्छा ब्रह्मत्री महांती बीणापाणी महांती बा अनंत पट्टनायक के जो जेजे बा अजा तांका नाम होछि हरेकृष्ण पट्टनायक। हरेकृष्ण पट्टनायक जमीदार किंतु से तबलर इंद्रधनु रे से धारावाहिक भाव लेखा लिखुतिले एवं सही जुग सहित साहित्यर ए परिवार संपर्क एवं एटा गोटे लक्षण कथा एवं गवेषणा विषय जे सही धारा आसी पहुँची बीणापाणी महांती ब्रह्मत्री महांती एवं ता पर जेनेरेशन मध्य आस्ते आस्ते संक्रमित हेलाणी बोली कहले अत्युक्ति हम नहीं। एवं से गोटे प्रक्रिया जो बीणापाणी महांती कहले गोटे मो धारणा गोटे संस्कार एवं समयचित एवं जेहेतु अनंत पट्टनायक परिका थिले एवं तांकर आउ जणे भौणी डॉक्टर निरूपमा रथ तेणुक से प्रथम ही लेखा गुड़िक मोर जहाँ मन हुए से प्रगतिशील मानववादी एवं मनीषर साधारण मनीषर जीवन सहित जड़ित थिला। बीणापाणी पैतृक घर केन्द्रापड़ा जिला चांदोल अंचल 1936 मसीहा नवेम्बर रे जन्म होइतबा बीणापाणी मात्र 12 वर्ष बयस लेखालेखि आरंभ करथिले। कवितारू आरंभ करिथिबा साहित्य यात्रा गल्प उपन्यास निजर साम्राज्य विस्तार करथिला। तांको गल्पर कथावस्तु वास्तववादी समाज रे घटुथबा निच्छब घटना उपरे छिड़ा हेइथाय। निजर चारिपाखर चरित्र मानक गभीर भाव अनुध्यान करी से लेखालेखि करती। आपण को गल्प रे केते भाग सत और केते भाग कल्पना अछि? 90% जदि वास्तवता 10% कल्पना। कौन करचिले कौन होइता एटा कल्पना आउ जहाँ जहाँ घटी जाउछि से सबू मु लिखिछि वास्तव रूप आउ किछि स्वप्न देखिछि जे एमिति हेइथिले सेमिति हेइ पारिता सेटा ही कल्पना। जहाँ कहते नारीर मनर भाषा को पढ़ा खूब कष्ट किंतु नारीर गोटे जीवन को आपण जीचंती तार जो अन्य अनेक अनन्य रूप रही से गभीर मानसिकतार कथा को आपण किभली लिखंती? मुसलमान पाख दे जाइछि एवं सेमानकु देखिछि एवं सेमानकु बुझिबा को चेष्टा करिछि तापर लिखिछि। गोटे मध्यवित्त परिवार स्त्री लोक मु निजे यही घर भितर अंटारे हाथ कला बेले मुझे बुझा चेष्टा कर। नारीर चरित्र ठारू आरंभ करी गोटे खटिखार दुर्दशा ए समस्त कथा आपण लेखारे आनिचंती।
से दुर्दशा कथा लिखला बेले से स्तर को ओह्लैवा को पड़े कि केमिति जानिबा काहेकि जानिबा किपरि जानिबा ये सब प्रश्न उत्तर ठीक दिया जाए पारिब नाही तेणु सेतिकी सेमानकु देखी मु बुझी सेतिकी कथा मु लिखी आउ अधिक किसी नुह आपणकर अंधकार छाई गल्पटी भंगा सिलटर रूप नहीं चलचित्र होती एवं ताहा अंतर्जातीय स्तर में प्रसिद्धि लाभ करिछि खूब आदृति लाभ करिछि भल चलचित्र किंतु अभियोग हुए जे ओडिया कथा साहित्य रे गल्पर अभाव जहाँ को कि चलचित्र रूप देवा हम से अभियोग को आपण किभଳି ग्रहण करेंगे। हाँ ओडिया कथा साहित्य रे गल्पर अभाव कारण लोक माने केवल डिस्को डांस यही सब मजी जाऊँ से माने गल्प आउ शुणा जहाँ जना जाए जे अन्य भाषार नारी लेखिका माने बा लेखक माने अंतर्जातीय स्तर में प्रसिद्धि लाभ करचंती जहाँ तुलन में ओडिया कथा साहित्यर लेखिका माने सेतिकी प्रसिद्धि लाभ करि पारि नाहंती बा सेते दूर जाई नाहंती सेमानक संख्या कम आपण कौन कहबे विषय रे निज मन को नुहे मु से सब देखी आखिरे एवं से आखिरे देखा एवं तापरे ता सहित मन को मन मजी जीवा एवं तापरे ताकू लिखिबा हउची मोर धर्म ना एमती कही हेनी आंतर्जातिक स्तर आमर अनेक लेखिका प्रसिद्धि पाई तेणु अनेक लेखिका बर्तमान बाहर एवं से माने अनवरत लेखुंट एथर दुईटी चिराचरित प्रश्न अनेक जगह पचरा है आपन अनेक थर पचारि थे ता हेउछि जे कौन रही जाइछि अफसोस आपण जीवन में ओडिया कथा साहित्यर प्रचार आरंभ होता जदि समस्ते ओडिया रे लिखुता एवं ओडिया आज आंतर्जातिक स्तर प्रसिद्धि लाभ करता तेणु आमे चेष्टा कले से प्रति अन्नमनस्क रही जाऊँ विभिन्न संशोधन माध्यम ओडिया भाषा प्राधान्य देवा बहुत चेष्टा करा एवं आजिकल बहुत लेखिका बाहर जो माने नारी जीवन दुख कष्ट ये सब संभाली आ बुझी लिखुंट तेणु कही हम जे लेखिका मैंने कौन कर लेखिका मैंने असुर एवं लिखुंट एवं बही प्रकाश कर आपण एठी कहले बही प्रकाश करबा कथा जड़े लेखकर दायित्व से लिखिब पाठकर दायित्व से पढ़िब मझिरे रहिले संपादक तेणु ये जो लेखक संपादक पाठकर जो त्रिकोणीय संपर्क सेटा किभଳି हवा दरकार पाठक पढ़ी सारा पर जदि ताको भल लगे से लेखक को धन्यवाद जनइबा कथा ताले लेखक आउरी इन्स्पायर्ड लेखिक वर्तमान जो अत्याधुनिक जीवन शैली आमर होइचे बिना मोबाइल रे बा इंटरनेट रे जीवन कथा चिंता करी होउनी से अत्याधुनिक जीवन शैली पाठक को बा कथा साहित्य को किभଳି प्रभावित करिछि केते दूर प्रभावित करिछि बोली आपण भाबुचंती कथाटा ही बड़ कथा तेणु शैली
ପାଠକକୁ ବହୁତ ଆବେଗ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ପାରେ ନା କ'ଣ କଥାଟା କଥା ହିଁ କଥା। ଶୈଳୀ ତାର ଗୋଟେ ଆବରଣ ଜୀବନରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେସବୁକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହବ। ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନ ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝି କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ହବ ତାହା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ଥୋଡ଼ାଏ ଲେଖିଗଲେ ହବ ନାହିଁ। ଶୈଳୀ ରହିବ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ବି ରହିବ। ରାଶି ରାଶି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି ରହିଗଲା କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲେଖାଟି ବା ଏଇ ଦିଗଟି ମୁଁ ଅନାଲୋଚିତ ହୋଇ ରହିଗଲା ବା ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲିନି, ସେଭଳି କିଛି ରହିଯାଇଛି କି? ହଁ, ଅନେକ ଦିଗ ରହିଯାଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିପାରିନି। ଲେଖିବାକୁ ମୋତେ ବେଳ କି ବଳ ନାହିଁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତଥାପି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ, ତାହା ସତ କଥା। ଭାବିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବି। ଉପନ୍ୟାସ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହୁଏ, ଆର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ବଡ଼, ତେଣୁ ଉପନ୍ୟାସକୁ କମ୍ ଲେଖୁ, ଗଳ୍ପକୁ ବେଶୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବା ନିଜର ମାତୃଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ି ବି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ଲେଖାର ମାନ କମିଯାଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଅନେକ ଦିନରୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହିପରି ଭାବରେ କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଠିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମାନ କମିଯାଉଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ସବୁ ଲେଖା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନ ରହିଛି। ନୂତନ ପିଢ଼ି ବା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନବପ୍ରଜନ୍ମ ବା ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ନୂଆ ପିଢ଼ିକି କ'ଣ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂସଦ ଗଢ଼ିଛୁ, ଲେଖିକା ସଂସଦ। ସେଠାରେ କାହାକୁ ଲେଖେଇ ଦିଏନି, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ କରାଯାଏ, ଲେଖାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ସେଥିରେ 1200 ମେମ୍ବର, 1200 ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନବତରଙ୍ଗ, ପାନ୍ଥଶାଳା ଓ ରକ୍ତକରବୀ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, ତଟିନୀର ତୃଷ୍ଣା, ସାୟାହ୍ନର ସ୍ୱର, କାଳାନ୍ତର, ଆରୋହଣ, ମଧ୍ୟାନ୍ତର, ବସ୍ତ୍ରହରଣ, ଅନ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଖେଳଣା, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର, ଚରିତ୍ର ହସୁଛି, ପାଟ ଦେଇ, ତୃତୀୟ ପାଦ, ବହ୍ନିବଳୟ, ଜନ୍ମାନ୍ତର, ଅଶ୍ରୁ ଅନଳ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭାରତବର୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଧିକ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ସମୟର ଅଭାବରୁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଫସୋସ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ରଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ତଥାପି ତାଙ୍କର ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୁନ୍ତୀ କୁନ୍ତଳା ଶକୁନ୍ତଳା, ସୀତାର ଶୋଣିତ ଓ ମନସ୍ୱିନୀ। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ରହିଛି କବିତା ପୁସ୍ତକ ଆସିବାର ବେଳ, ଏକାଙ୍କିକା କ୍ରାନ୍ତି ଓ ସ୍ମୃତି ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନ। ସମୁଦାୟ 32ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ, ଗୋଟିଏ କବିତା ସଂକଳନ, କିଛି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ ଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ପାଟ ଦେଇ ସಮೇତ 6ଟି ଗଳ୍ପ ଦିଲ୍ଲୀ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବୀଣାପାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନର କ'ଣ ଗାଧୁଆ ବେଳରୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଛରେ ରହିଯାଏ। ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଥାଏ, ମୋର ମାନେ ଲଜ୍ଜା ବହୁତ, କୁଣ୍ଠା ବି ବହୁତ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାଇ ବସେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଏତିକି ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଏତେ କମ୍ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲା, ଏଇଟା ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ସେଇଦିନରୁ ସେ ମୋତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ 16 ବର୍ଷର କିଶୋରୀକୁ ସେ ଆଜି ଯାଏ ସେମିତି ହିଁ ମୋତେ ଭାବି ଆସନ୍ତି। ଯେ ଅଧ୍ୟାପିକା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ପୁଣି ବୀଣା ଅପା ହେଲେ କେମିତି? ନାଇଁ, ବୀଣା ଅପା ତ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର ବୀଣା ଅପା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ବୀଣା ଅପା ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲିନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ବେଶୀ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ବି ପଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ବୀଣା ଅପାଙ୍କୁ ଆମେ ବୀଣା ଅପା ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଛରେ କହୁଥିଲୁ, ଆଗରେ ତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି ଟିକେ କଲି, ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରଥମ ସୁଚରିତା ସମ୍ମାନ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ବୀଣା ଅପା ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକା ସଂସଦର ସଭ୍ୟ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୀଣା ଅପାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ତେଣୁ ବୀଣା ଅପା ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ସିଏ ହୁଏତ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ହୁଏତ, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ମାନେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ମୋଟେ ନୁହେଁ, ମାନେ ସେ କେବଳ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣେ ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାଟା ବଢ଼ିଲା କେମିତି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ କ୍ଲୋଜ୍, ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟତର। ଆପଣ କେମିତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାଟା କେମିତି ବଢ଼ିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ? ମାନେ ବୀଣା ଅପାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ବାହାରେ ମୁଁ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବୀଣା ଅପା ମୋ ସହିତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ମାନେ ହୃଦୟର ଅନେକ ଗୋପନ କଥା ବି ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କର ଅଫସୋସ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ସହିତ ଗପନ୍ତି। ହୁଏତ ମୁଁ ଏକ ମାନେ ନୀରବ ଶ୍ରୋତା, ଏବଂ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ବୀଣା ଅପାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି। ଆମେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଅପା, ବନଜ ଅପା, ବୀଣା ଅପା। ସେଇ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ କଲିକତା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି, ମୋର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବୀଣା ଅପା ମୋତେ ଯେଉଁ 12 ଦିନର ରହଣି ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଏତେ ବେଶୀ ମାନେ ପରିଚର୍ଯା କଲେ, ପରିଚର୍ଯା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାଆ କରେ, ସେ ସେମିତି ହିଁ ମୋତେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଖାଇବୁ, ଏଇ ମାଛ 2 ଖଣ୍ଡ ତୁ ଖାଇବୁ, ଖଣ୍ଡେ ନୁହେଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇବୁ। ମୋତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଡାମାନ ବୁଲିବାକୁ ବି ଗଲୁ, ସେ ଯେତେ ବିଚ୍ ଫିଚ୍ କିମ୍ବା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୋତେ ବସେଇକି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମନେ ଅଛି ଆରଣ୍ୟକ ଗପଟା ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମାନେ ମୋ ମନକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଆରଣ୍ୟକ ଗପଟା କହିଥିଲେ। କହିଲେ ନା ତୁ ଯା ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଏଇଠି ଜଗିକିରି ବସିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ, ଆଉ ତୋର ମୋର ଏଇଠି ବସିବା। ତେଣୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ବୀଣା ଅପାଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ଗଭୀରତା ଯେତିକି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତା ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ, ମାନେ ଅତଳ ତଳ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସଙ୍କୋଚ ଆସେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ଜଣେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ, ଲାଗିବନି ଯେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖିକା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ କରିବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ସିଏ ମାନେ କେତେବେଳେ ସେ ମମତାମୟୀ ମାଆ, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋତେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସେତିକି ଭାବରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ କୌତୂହଳ ରହିଛି, ମାନେ କିଶୋରୀ ସୁଲଭ କୌତୂହଳ। ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ମୋ ଶାଢ଼ୀଟା ଏମିତି କରି ଏଇଟା କି ଶାଢ଼ୀ ତୁ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଟ,
ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ପଚାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେମିତି ବୀଣାବା ମାନେ ମୋର ଛୋଟ କୁନି ଝିଅ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ସେମିତି ପିନ୍ଧିଦେବେ ମାନେ ମୋ ଝିଅର ସେ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ବାହାଘର ଚୁଡ଼ି ସବୁ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଦେଖିଲୁ ମୋ ହାତକୁ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ଭରି ରହିଥାଏ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଲାଗେନି ଯେ ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା, ସେ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମିତି ଲାଗେନି। ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମର କେଉଁ ମାନେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମା କି ଭଉଣୀ କି ଏମିତି ବାନ୍ଧବୀ ଏଇ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବଟା ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସମାଜର ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସମାଜର ତଳ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ନୁହଁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସହାନୁଭୂତି ନୁହଁ, ସମ୍ବେଦନା, ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏତେ ବେଶୀ ଆଉ ଜୀବନବୋଧ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଗପ ଲେଖନ୍ତି। ଗୋଟେ ବସୁଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପ, ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ କେତେ କେତେ ତା ଜୀବନର ମାନେ ଯେମିତି ସେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାଠକ ବି ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଲାଗିବନି ଯେ ମାନେ ବୀଣାବା କେଉଁଠି ଇଏ କେଉଁଠି ସେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର ଦେଇକରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବକୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନବୋଧରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କହିବି, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ କହିବି, ତେଣିକି ତାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ ବା ନ କରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଣାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମ ଲେଖିକା ସଂସଦର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଆଉ ବୀଣାବାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା। ଏଇଠି ଆମ ଏଇ ଘରେ ଆସିକରି ବି ବୀଣାବା 4 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ 4 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଆମେ କେହି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ କେହି ଗୋଟେ ଭାବି ପାରିନଥିଲେ ଯେ ମାନେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ବୀଣାବା ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଆମ ଘରର ଜଣେ ପରିବାରର ଲୋକ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସାମିଲ। ଆମର ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁକି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଏମିତି କର, ସେଇଟା ସେମିତି କର, ଆସିକି ରୋଷେଇରେ ବତେଇ ଦେବେ, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କରୁନୁ, ସେଇଟାକୁ ସେମିତି କରୁନୁ, ତୋତେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଆସୁନି, ଏମିତି ଆକଟ ବି କରନ୍ତି। ସେ ଆକଟ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭରି ରହିଥାଏ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ରହିଯାଏ ଆପେ ଆପେ। ପିଲାଦିନ କେମିତି କଟିଥିଲା? ପିଲାଦିନର ଏଇ କୋଇଲିର କୁହୁ ଡାକ, ବସନ୍ତ ପବନ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲେଖିବା ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବେଳେ ମୁଁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେସବୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯାଏ, ଆକାଶକୁ ଯାଏ, ବାଉଁଶ ଚାହିଁ ଲେଖକ ଯାହା ସେ ପିଲାଦିନର କଥା, ଆକାଶର ବାଦଲ, ମେଘ, ବାଉଁଶ ବୁଦା, ଏସବୁ ଲେଖା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆମେ ଥିଲେ କୈଶୋର କେମିତି କଟୁଥିଲା ସେଠି ଥିଲେ? ବା ଚାହାଳିରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ହରିଜନ ଝିଅମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଲଙ୍କ ମାରିଚ ଚଟଣି କରି ଖାଇକରି ଆସେ। ଆମେ ଦିନେ ତାକୁ କହିଲୁ ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବୁ, ଆମେ ଆସିଲା ଖାଇବୁ। ସେ କରିଥିଲା, ଆମେ ଖାଇଛୁ, ଆମ ମନରେ କୌଣସି ବିତୃଷ୍ଣା ନଥିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଯାହା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତାକୁ କୌଣସି ଗଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଥିଲୁ। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାତିଭେଦ ବା ଭାବ ସେମିତି ଭେଦଭାବ ବିଚାର କିଛି ନଥିଲା। କଲେଜ କେମିତି କଟିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଶୈଳବାଳାରେ ବେଶ କଟିଥିଲା। ଆଉ ଶୈଳବାଳାରେ ନିୟମ କାନୁନ କେତେ କଡ଼ା ଥିଲା ଯେ ସେଠି ଚାଲିବା ମୁସ୍କିଲ। ଗୋଟେ ଲେଖା ମୋବାଇଲ
ସେମାନେ ଯାହା ସହିତ କଥା କହିବେ ତ କହିବେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି କଟକଣା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି। କଟକଣା କ'ଣ ନାରୀ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦିଏ, କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ? କଟକଣା ନାରୀ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଜଟିଳ କରିଦିଏ। ତେଣୁ କଟକଣା ନ ରହିବା ଭଲ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଏମିତି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି, ବାହାଘର କଥା ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଗଲି। ଯେତେଟିଏ କହିଲି ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ଶେଷକୁ ମା କହିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଦା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ? ହୁଁ, ମା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲେ? ହଁ। ମା ପଢ଼ୁଥିଲେ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ପୁସ୍ତକ ଆମର ଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଲେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ଦାଦା, କାକା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ରହୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ବାପା ମା ଆପଣ କେବଳ ରହୁଥିଲେ? ନା, ସେତେବେଳେ କଟକଣା ମୁଁ ଉଠେଇଲି, କାରଣ କଟକଣା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କଟକଣା ଉଠାଇଲି। ନାରୀ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବେ ଜୀବନରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ, ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି କି? କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖୁଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତାରି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାତ୍ରରେ ଥାଏ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତାରି ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲେ। ଆଉ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥାଏ। ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖିଲି, ସବୁ ଥକି ପଡ଼ିଲି। ସମସାମୟିକ ଲେଖକ ଲେଖିକାମାନଙ୍କଠୁ କିଭଳି ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ନା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନା ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମାଂସ ଆଉ ଆମ୍ବ। ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ, ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଏବେ ବୁଲିଛନ୍ତି? ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ବୁଲି ପାରୁନି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୌଣସି ଭାଷାର କୌଣସି ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ମୁଁ ଲେଖିନାହିଁ, କିଛିଟା ଅନୁବାଦ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର କୌଣସି ଲେଖକ ଲେଖିକାଙ୍କର ଲେଖା ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତି? ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ବେଙ୍ଗଲୀ ହଉ, ଇଂଲିଶ ହଉ? କ୍ୱଚିତ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ବଙ୍ଗଳାଟା ପଢ଼େ। ଆପଣ କବିତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ କବିତା ମାଟି ବି ମାଡ଼ିଲେନି, କାହିଁକି? କବିତାରୁ ଗଳ୍ପକୁ ଆସିଲି, ଏଥିପାଇଁ ଗଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ। 200 କବିତା ପରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲି। ଆମର କଥା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, କବିତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଦୀର୍ଘ କବିତା ଆସିବ, ଏଭଳି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲେ, ଗଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଲେଖିଲେ, ନା ଆଉ କୌଣସି ଦିଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଟକ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ଏକାଙ୍କିକା, କି କବିତା, ନା କେବଳ ଗଳ୍ପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଆପଣ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲେ? ମୋତେ ଗଳ୍ପ ଭଲ ଲାଗେ
ଘରକୁ ଆସି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ବହିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ବହି ଏବଂ ବହି ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରସ୍କାର, ହୁଏତ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ବହିକୁ ନେଇ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ବିଶାଳ ବହିର କୌଣସି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଦେବି। ଭାବିଛନ୍ତି, ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋର ଗାଁ, ଚାନ୍ଦୋଳ ମୋର ଗାଁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସେଠିକି ଏ ବହି ସବୁ ଦେବି। କଥା ଛଳରେ ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ରହିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସେଟାକୁ ଲେଖିବେ। ତା ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ଅଫସୋସ ରହିଛି କି? କିଛି ପୂରଣ ହେଇପାରିନି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର? ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର ବାସନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖିପାରି ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା, ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ଏସବୁ ମୋତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଉପନ୍ୟାସକୁ ଲେଖିପାରି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାରୀର ମାନସିକତାକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପରେ ଉତାରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ନାରୀକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସୁଛି ନାରୀର ପୋଷାକ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବି। ଆପଣ ନାରୀକୁ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନାରୀକୁ ନାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ତା ଦେହରେ ଅହଙ୍କାର ଦେଇ ତାକୁ ରୂପାୟିତ କରିବା ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନାରୀକୁ ନାରୀ ରୂପରେ, ନାରୀ ଯାହା ତାକୁ ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। କିଛି କ'ଣ କହୁଛି, ଭୋ ଭୋ କରୁଛି, ଭୋ ଭୋ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କି? ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ। ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ? ଆରେ ବାବା, ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଶୈଳବାଳା କଲେଜର କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ନଥିଲି, ମୋର ଫିଲୋସଫି ଅନର୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୀଣା ଅପା ଆଖି ପାଏନି, ଏତେ ବଡ଼ ଦିଗନ୍ତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତ ଲେଖା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ବୀଣା ଅପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏତେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ନ ରଖିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଆମ କଲେଜରେ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏମିତିକି କବିତା, ଗଳ୍ପ ଏସବୁ ଲେଖିକିରି ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି। ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ସବୁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି, ମୋତେ ନିଜେ ବୀଣା ଅପା ଡକେଇଲେ ତାଙ୍କ କମନ୍ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ, ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋର ପାଥେୟ ଥିଲା। ଆଉ ବାହାଘର ତ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ BA ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଗଲି ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକା ସଂସଦ ଜରିଆରେ। ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକା ସଂସଦ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି, ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଲେଖିକା ଅଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଭାରତ ବାହାରେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୁନ୍ଥି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିକା ସଂସଦରେ। ଆଉ ଏହାର ପଛରେ ବୀଣା ଅପାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀଷ ରହିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ଅଧିବେଶନରେ ବସୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଟିକେ ଗପିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ପଛରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼େ। ଆଉ ମଞ୍ଚରୁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ, କିନ୍ତୁ ବୀଣା ଅପା କେମିତି କେଜାଣି ଏମିତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡାକି ଦିଅନ୍ତି। ଡାକି ଦେଇକିରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସାମ୍ନା ଧାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ସାମ୍ନାରେ ବସଉ ବସଉ ଶେଷକୁ ସେ ମୋତେ ମଞ୍ଚରେ ବସେଇଲେ। ସଭା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ବେଳେବେଳେ ସେ ମୋତେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତର ବୟସରେ ବି ଯେବେ ଆମର ଲେଖିକା ସଂସଦର କିଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଆମ ପରପିଢ଼ି ଆସିଲେଣି, ସେ କିନ୍ତୁ କହିବେ ସୁଷମା ତୁ ଆସେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବୟସ ହେଲେଣି, ହେ ତୁ ପିଲାଟେ, ତୁ ଦେବୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ମୋ ସେଥିରେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ବୀଣା ଅପା ମୋତେ ଚିଠି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୈଳବାଳାରୁ ଯାଇକି ବାହା ହେଇକି ସଂସାର କଲି, ମୋ ଲେଖା ଏଠି ସେଠି ବାହାରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ବୋଲି। ସେ କେତେ କ'ଣ ଚିଠି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 5-6 ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପାଇଛି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ନିଆଁ ଅଛି, ତମେ ଲେଖି ଚାଲ, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ। ତାପରେ ଶୈଳବାଳାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଗୋଟେ କବିତା ମୋର, ସେ ସେଇଟା ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କାଗଜଟା ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି।
तांकु लेखिका संसद रे माने मु केते वर्ष पर देखी से को देखी केते खुशी हो गले। वीणापांक सहित मोर एते मधुर संपर्क जे आज भी सी देता शाढ़ी मु रखी से मत लेखिका संसद जो सभा सरी जाए आमर साधारण अधिवेशन कहते तू टी रबुनि मो पाखक आसबू मो गाड़ी पाखक आउ तोर लक्षे टंकिया हसुवा बर को कहबू टिके अपेक्षा कर जमती आम जीवु दी जन जाक से कौन करेंगे ना से कौटी पैड नड़िया केते कथा सब आनी देवे आते गोटे अघटन घटला सहित ये से बरमुंडे था घरे जी साहाय्यकारी सी मुंड को गोटे बेलनापड़ी काठी पछाड़ू बाड़ेदेला तापर सी सतरे से ही भांगी पड़े किंतु से ही समय मु बारंबार पाख गली से केमती स्वाभाविक हो जातु बोली केवल मु नुहे आम लेखिका संसदर भल पाते बहुत जन जाऊे जमती कि आम शकुंतलापा गोलाप नानी समस्ते भल पाती बनज नानी भी संघमित्रा नानी तेणु धीरे धीरे से स्वाभाविक हेले आ मोर मन अच्छी मुझे घर को जामें दी जन बुली जाइए भी माछ तरकारी नहीं जाइए कारण से सी आसीपार ना आम घर को बहुत दिन धरी भारी खुशी खाइले कहले मु ते कौन देवी मु तो किसी करूनी मु कहली मु चाह करदे आम समस्ते पीवा तापर मु चाह करदेली चाटा फुटिला बेले मु आसिक जमती बसिली पढ़ा घरे से गोटे गिनारे मेंचे अमूल गोटे चामच पकईकि मत देली तेणु ये जो बात्सल्य जुड़ बुड़ प्राणटी तार स्पर्श मु पाई केबे भी भूली पारिबिनी। ओडिया कथा साहित्य को अनबद्य अवदान निमंते सम्मानजनक पद्मश्री पुरस्कार समेत कस्तूरी मृग और सबुज अरण्य गल्प संकलन निमंते ओडिशा साहित्य अकादेमी पुरस्कार, पाटदेई गल्प संकलन निमंते केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार, विश्व पुरस्कार, साहित्य भारती पुरस्कार, प्रथम रेबाराय सम्मान, सारला पुरस्कार, अतिबड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार आदि से लाभ करिसेंती। बीणापाणी महांती को मु जने पाठिका हिसाब रे जानिथिली बहुत छोट बेलू मु छोट बेलू बहुत पढ़ापढ़ी करुली एवं जने लेखिका एवं धरतु चित्रशिल्पी किंबा नायक जितेबाला जने लेखती कि अभिनय करती सी आम स्वप्न था आम साधारण मनुष्य कर भावुनी आमर स्वप्न से जने महान मनुष्य भाव में आम देखू से हिसाब से मुझे बीणापाणी महांती को भी जड़े खूब उच्चस्तरीय लेखिका भाव में ही जानी जितेबाला मुझे बह कली प्रथम जिते आसली आम घर को से मुझे हठात अनुभव कली जे सी मो शाशु और मुझे प्रणाम कर स्पर्श करके प्रणाम कर मत एत आश्चर्य लगे जे मुझे बीणापाणी महांती को स्पर्श कर मोर स्वप्न थे एत दिन जाए एवं से अति साधारण जड़े मनुष्य भाव में मत आदर कले मत पाखे बसैकी कथबार्ता कले अति साधारण नारी भाव में से मो संगे कथबार्ता कले मो अति आश्चर्य हली जे सी भी जड़े साधारण नारी और मो संगे सेमती भाव में कथबार्ता करते पुतरा बोहू रुहती रोजी बोली सी सब करते से हठात मत फोन कर कहले जे हठात से पड़ जाइए भर से बहुत थर पड़ जाते कि हाथ गोड़ किसी हो नाला कि एथर से पड़ी हाथ भांगीगला एवं आम संगे संगे आसलु देखिली जे हाथ भांगी यही बयस हाथ प्लास्टर करने अवस्था भी नाला आउ जड़े जाई से भी संजय दास से बहुत बड़ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ही अच्छा किंतु सी परामर्श देले प्लास्टर करहबनी केवल बांधिकी रखा पड़े से हिसाब से बहुत दिन बेदीदिन रही भल है पुणी उठिक बाथरूम जाते पुणी से हाथ ऊपर पड़ी पुणी सब रही से आम बहुत मानने आम बहुत दुखित हलु एथर हुए तो हाथटा जोड़ी हाथ सेमती भाव चलती दुखर देखा गले से डाण हाथटा ही भांगीगला जो हाथ में से अजस्र लेखा लिखुले से हाथटा तो भगवान नहीं गले आई से लेखा अवस्था बर्तमान नहांती से चेष्टा कर डाकिकी क्या लेखापी किंतु से मन मन को जोटा छुँची से जड़े अन्न जन को कहीकि लेखा तो सहज नुहे तेणु से भारी द्वंद्वर अच्छा जे सी आउ के भी लिखिपारे और बड़ मनस्ताप अच्छा लेखा आउ के से प्रकाश कर मोर बहुत भाग्य मुझे घर बोई होकर आसली तेणु बाहु तले हाथ मो मुंड पर रही मो बहुत भाग्य जे मुझे घर को बोई होकर आसली
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କଲି ସେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲେଖିବୁ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ନା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗାଁରେ ତ କେତେ କ'ଣ ଖାଇବା, କୋଳି ହେଲା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯାହା ତ ଏବେ ସବୁ ମିଳୁନି ଟାଉନରେ, ସେସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମର କୋଳି ମିଳେ, ଆମେ ଆଣି ତାକୁ ଖାଉ ଏବଂ କିଣିକି ଖାଉ। ମନେ ପଡ଼େ ସେସବୁ କଥା। ଆଉ ସେଦିନ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ବାଟ ବିଚାର ଏବଂ ନାନା ରକମର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଭାରି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇ କୌଣସି କଥା ଆଉ ମନେ ରଖି ହେବନି। ପାଠ ଦେଇ ଶିଖିବାକୁ ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ଚଳାଚଳ ଆଖି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୋଟଳ ଶିରା, ସେ ଆଖିକୁ ଝଲସ ପ୍ରିୟ ମୋତେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଲେଖିବାକୁ ବସି, ନହେଲେ କି ଯେମିତି ମୋର ବାଟ ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାତିରେ ମୋ ଲେଖାଟି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରିଲି। ଆସିକରି କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ମୋର ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲି ଏବଂ ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ 1960 ମସିହାରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବୀଣାପାଣି 1992 ମସିହାରେ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହି ଆସୁଛନ୍ତି କଟକରେ। ବୟସାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ। ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ହିଁ ତାର ବଡ଼ପଣ, ଏହା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପର ସ୍ୱର। ଉଭୟ ବୀଣାପାଣି ଓ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ କହନ୍ତି, ନାରୀ କାନ୍ଦିଲେ ଚଳିବନି, ନାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ତାର ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ। ନାରୀକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ନାରୀ ନିଜ ପାଇଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ପାଟ ଦେଇ ନିଛକ ଗୋଟେ ଗପ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ଆଖି କୋଣରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ।